बहुत अरसे के बाद नाभा के हीरा महल के विच रौनकां लगियां ने क्योंकि कुंवर साहब की दस्तारबंदी की गई है। गुरु साहब की ब्लेसिंग्स ही समझेंगे कि भैया गुरु साहब की ब्लेसिंग है जो मेरे बेटे को कल इतने लोग आए, सबने आके इतना उसको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। स्कूल के लिए जब तैयार होता है मैं इसको जल्दी जल्दी बोलूँगी जल्दी बांधो अपनी पगड़ी, जल्दी बांधो, देर हो रही है। तो ही टर्न्स अराउंड एंड टेल्स मी कि मम्मा पगड़ी बांधते नहीं हैं, हम दस्तार सजाते हैं। की तुसी सियासत दे विच आओ किहड़े पॉलिटिकल बंदे नूं ज़्यादा पसंद करदे हो? अकाली दल। अकाली दल वधिया लगदा? बादल साहब। बादल साहब वधिया लगदी? किहड़ी गल बादल साहब दी वधिया लगदी है? ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜ। इस महल नूं हासिल करने लिए भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई जी, उसके बारे कुछ दसो। अभी भी इसका केस चल ही रहा है। इसी के चक्कर में मैं लॉयर भी बनी हूँ। मैंने अपनी LLB की पढ़ाई बाद में करी थी, इसके पैदा होने के बाद। कि महल नूं बचाउण दे लई तुहानूं वकील बनना पिया? जी, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੱਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ? ਕਦੇ। ਨਾਭੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ? ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਭਰੇ ਨੇ। कोई भी कपड़ा मिल जाए तो उससे अपने आप को बचपन से ही। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, 8-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਕਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਦਸਤਾਰ? ਖੁਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਪॉजिटिविटी। डर नहीं लगे? बिल्कुल नहीं। मैं रात में पूरा महल को मैं अंधेरे थी। बचपन से कुछ ऐसी बातें करता था जिससे मुझे लगता था कि ये कोई एंसेस्टर है हमारा या कोई पुरानी रूह है। अब जैसे आप जानते हैं मैं हिंदू परिवार से हूँ, मेरे माता नहीं करते, हम कोई पूजा करते, कुछ टीका लगाते तो इस सर पे हाथ भी नहीं लगाने देता था। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? कोई भी पता है महाराज रिपुदमन सिंह जी ने अनंत कारज मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। सवाल करना जी। तो महल में अगर किसी को अनंत कारज मैरिज करना हो तो आई गिव देम पैलेस की वो यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी छोटी सी कंडीशन रखी है मैंने। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ। हाँ, ये भी मैं थोड़ा सा ये इंसिडेंट को अभी इस दस्तारबंदी से जुड़े। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ संगत ਦਾ ਪਿਆਰ है। अनबिलीवेबल, और या इसको जो भी समझे, बट ये पूरी तरह से गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है जो भी है। पॉलिटिक्स की तो इतनी ये लोग बात करते हैं कि शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पंजाब पॉलिटिक्स की, इन्हें ज़्यादा नॉलेज है बच्चों को। अपने एज से नहीं मैं मतलब सारी जानकारी रखदा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। बोलता नहीं, इसने पहना कुर्ता पजामा ही और मैचिंग अपनी दस्तार। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਹਵੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾਭੇ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ कुंवर अभिउदय प्रताप मौजूद ने, महाराणी प्रीति सिंह मौजूद ने। बहुत अरसे के बाद नाभा के हीरा महल के विच रौनकां लगियां ने क्योंकि कुंवर साहब की दस्तारबंदी की गई है। नाभा रियासत हुंदी सी ते इस रियासत दे विच हीरा महल दे विच
ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। थैंक यू जी, थैंक ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। थैंक यू जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਂਕ ਰਹੇ ਹੋ? अगर इसको मैं से शॉर्ट में बोलूँ तो इसको मैं गुरु साहब की ब्लेसिंग्स ही समझूंगी कि भैया गुरु साहब की ब्लेसिंग है जो मेरे बेटे को कल इतने लोग आए, सबने आके इतना इसको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। जी। सो बहुत ब्लेस्ड फील होता है जी। इनफैक्ट इसी बात को लेके एक छोटा सा इंसिडेंट एक शेयर करूँगी। कल मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया मुझे बधाई देने के लिए, जी। और लेडी ने मुझसे यही कहा कि मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि मैं अभी ये प्रार्थना कर रही हूँ, बिकॉज मैं सबको ही कह रही हूँ कि आप सिर्फ ये अरदास करो उसके लिए कि वो अच्छा इंसान बने। मतलब और कोई नहीं, बस इतना आप अरदास करो। तो शी सेड कि मैं ये तो करूँगी और मैं ये भी करूँगी कि मेरी उम्र भी आपके बेटे को लग जाए। जी। तो दैट यू नो दैट फ़ोन कॉल गॉट सो डीप इन मी कि कितनी बड़ी बात है। मतलब कोई इतना प्यार कर सकता है, इतना प्यार कर सकता है किसी को। सो वो फ़ोन कॉल रखते ही मैं सबसे पहले गुरु साहब के कमरे में गई और कहा कि मैं आई एम नॉट एबल टू, जो इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ कि मतलब कितनी बड़ी बात है। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। दस्तारबंदी का फैसला ऐसे हुआ कि जैसे आपको पता है मेरे बेटे ने केश रखे हैं और पिछली 2-3 जनरेशन में केश नहीं रखे थे। तो और दस्तारबंदी एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो पहले हर सिख फैमिली में करा जाता था। जब लड़का बड़ा हो रहा है तो उसको गुरु ग्रंथ साहब के सामने उसको टर्बन टाइम होती थी और अरदास की जाती थी कि वो अपना जीवन सिक्खी के हिसाब से करे। और मेरा बेटा इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। दस्तार सजाना, जैसे एक स्कूल के लिए जब तैयार होता है मैं इसको जल्दी जल्दी बोलूँगी जल्दी बांधो अपनी पगड़ी, जल्दी बांधो, देर हो रही है। तो ही टर्न्स अराउंड एंड टेल्स मी कि मम्मा हम पगड़ी बांधते नहीं है, हम दस्तार सजाते हैं और सजाने में समय लगता है, मतलब उसको अच्छे से सजा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, गुरु साहब ने हमको सजाने का कहा है, बांधने का नहीं। कि मुझे टाइम लगता है, मतलब सजाने में, सजा के निकलूँगा। तो मुझे था कि जब ये इसको इतना उससे फॉलो करे तो वी शुड ऑल्सो मेक हिम अंडरस्टैंड कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करना चाहते हो तो इनके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप एक अच्छा ट्रू सिख बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। बस ये सोच के मुझे लोकली लोगों ने सजेस्ट किया था कि यू मस्ट डू, इनकी दस्तारबंदी करनी चाहिए। फिर करते करते ऐसी डेट निकाल ली कि चलो फरवरी फर्स्ट वीक वुड बी गुड वेदर एंड ऑल, उसके हिसाब से सोच ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਦੇ मतलब मैं लड़ता बहुत सीगा। अच्छा, अभी भी इतना प्यार है कि जो कोम में बाल आ जाते हैं उसको वो डस्टबिन में नहीं फेंकता। बोलते मम्मा हम डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हमारे के। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਲਓ। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? जी। एंड आई यूज्ड टू नॉट अंडरस्टैंड कि ये कर क्यों रहा है ऐसे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? मुझे ऑनेस्टली बताऊं कुछ पता नहीं लगा। इसने जब मेरे साथ वो जो आर्ग्यूमेंट्स करता था तो इतने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करता था कि एक दिन मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा चलो करने दो उसको जो कर रहा है, देख करके। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ नहीं लिया बच्चे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? नहीं, सीरियस नहीं लिया था शुरू में। मुझे लगा थोड़े से और लंबे होंगे, अपने आप परेशान होकर कटवा लेगा या स्कूल में बच्चे बोलेंगे तो वो कर लेगा। बट देन इसने नहीं करा, नहीं किया। हाँ। ਅੱਛਾ, ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਨਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਐਨਸਿਸਟਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं नाभे जाके हीरा महल रहना चाਹੁੰਦਾ? वो तो आई थिंक शुरू से बचपन से ही कहता था। क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ लगा? इनफैक्ट इसको कोई पूछता भी था आप कहाँ रहते हो तो ये कहता था नाभा। तो मैं कहती हूँ नाभा तो हम आते जाते रहते तो हम दिल्ली में, बट ये हमेशा बोलते नहीं, बोले रहूँगा तो मैं नाभा में। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਡ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਭੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਉਹ ਡਰਾइंग करना, इस तरह ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ? नहीं, नाभा रियासत का फ्लैग नहीं ड्रॉ करता था, ये निशान साहब ड्रॉ करता था। ਅੱਛਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਵ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਚੱਲੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। हाँ, अब आई डोंट नो। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਤਾਂ मेन गल है भी शुरू मैं एक किस्सा आपको बता दूंगी। अब आई नो ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके हिसाब से आई विल ट्राई एंड क्लियर इट। कोई ऐसे सपना वगैरह नहीं आया था इसको। ये बचपन से कुछ ऐसी बातें करता था जिससे मुझे लगता था कि ये कोई एंसेस्टर है हमारा या कोई पुरानी रूह है। और अब जैसे आप जानते हैं मैं हिंदू परिवार से हूँ, मेरे मदर लो हिंदू परिवार, तो हम कोई पूजा करते, कुछ करते, कुछ टीका लगाते तो इस सर पे हाथ भी नहीं लगाने देता था। अच्छा, टिक्का टिक्का नहीं अजे तक। मतलब चलो बचपन जो चलो पता नहीं शायद लगा देंगे होने, बट जदों तक मैंने नॉलेज हुई है वो तो बाद में मतलब तो मैं अपनी मदर लो के साथ हंसती थी और मम्मा मेरे, और इसको अंग्रेजी बोलने से नफरत नहीं, मतलब बोलने इंग्लैंड फ्लैग से प्रॉब्लम थी। हाँ भी वो अंग्रेज़ों तो बहुत। महल जब भी छोटा सा था, जब का एक किस्सा बताती हूँ, ये पूरा महल में हम देख रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या होना है, क्या क्या काम करना है, कहाँ क्या हो रहा है। तो उस रात ये सोते टाइम बड़ा दुखी सा दिख रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो? तो ही सेड कि मम्मा मैं आज बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा क्यों दुखी बेटा? तो बोलता है मेरे नाभा के लोगों को क्या हो गया है, मेरा महल क्या हुआ करता था और कैसा हो गया है। तो ऐसी बातें सुन के मैं तो डर जाती थी एज अ मदर। तो ऐसे कुछ नहीं बस सो जाओ करके। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ डर लगन लग गया इस तरह? मुझे मतलब कुछ चीज़ समझ में तो शौक हो जाती थी, या कुछ चीज़ समझ में मुझे लगता था मैं इग्नोर करूं। वो कहते हैं ना अगर कुछ पास का याद भी होता है तो 5 साल के बाद भूल जाते हैं। तो मुझे था टाइम के साथ ये भी भूल जाएगा जो भी है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ भी। पर ऑनेस्टली जो बोल रहा है ये तो उस टाइम की बात है जब ये 2 साल का था, तो कोई रिसर्च भी नहीं करी थी इसको। उस टाइम की गल नहीं, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਲਗਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ? ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। एक बच्चे दी इतनी भारी भरकम शब्द मैं आपको ये वाला किस्सा पूरा क्लियर बताती हूँ। हम लोग बैठे थे, कुछ पाठ चल रहा था और किले के वहाँ की बात है। तो ये मुझे धीरे, छोटा सा ही था, मुझे धीरे से कहने लग गया मम्मा यहाँ पे भी कोई मिस्त्री लगवा दो। तो मैं एकदम से ऐसे गुस्सा हो गई। मैंने कहा तुम्हारा बस यही काम है, पहले हीरा महल को ठीक कर दो, अब किले को भी ठीक करो। मैंने कहा यही करती रहूँ मैं, ये करके। तो ऐसे नहीं मम्मा देखो ना कितना वो हो रहा है। तो मैंने कहा अभी नहीं कुछ ये हो सकता, दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ
मनी एंड एफर्ट। तो जैसे कहा मम्मा एक मिस्त्री लगवा दो, तो मैंने इसको हंसते हुए बोला, मैंने कहा एक मिस्त्री तो 100 जन्म में अभी नहीं कर पाएगा इसको करके। मतलब आई डेंट रियलाइज़ कि बच्चा कितना वो डीपली सोच रहा था। तो ये मुझे कहता है मेरी पॉकेट मनी बंद कर दो और उससे आप एक मिस्त्री लगवा दो। तब मुझे लगा कि बहुत सीरियसली बोल रहा है। तो मैंने कहा अरे बेटा देखेंगे। तो बोलता नहीं मम्मा ये जो पीपल की जड़ें जा रही है ना इस दीवारों में, उसको दिखा के मुझे बोलता है मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल में जा रही है, महल में नहीं। एक उम्र कितनी सीगी उस वेले? आई थिंक 8 साल का होगा, 7-8 साल का, 8-7-8। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? रियलाइज़ होता था और अपने आप में फिर अंदर से मुझे शर्म आती थी कि अरे मैं बच्चे को ऐसे ही कह रही थी करके। बट आई डोंट वांट ऑल दिस टू कम ऑन द सोशल मीडिया बिकॉज ये अलग अलग स्टोरीज चल रही, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये एक्चुअल ये वाली बात थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਟਾਂ, ਗੇਟ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। खुशी तो बहुत है इन चीज़ों बारे। और इससे ज़्यादा ये खुशी कि दस्तारबंदी में जिस तरह से पंजाब की संगत ने जो प्यार दिखाया है, जिस तरह से लोगों ने आके इसको आशीर्वाद दिया है और जो संत महात्मा आए, तो मैं एक्चुअली आपके चैनल के थ्रू सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और उस दिन बहुत लोग हो गए थे, तो हो सकता है बहुत लोगों को मैं नहीं मिल पाई या अच्छे से नहीं अटेंड कर पाई, तो उन सबसे भी माफ़ी मांगूंगी ना। बस मतलब ये है कि गुरु साहब की बहुत बड़ी कृपा है कि सब लोग ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੈਗਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? मैं वही बोल रही हूँ कि जिस तरह से नाभा की हिस्ट्री के हिसाब से जो नाभा के राजाओं को धर्मी राजा माना जाता है और फ्रीडम फाइटर माना जाता है, तो जैसे भी आप थोड़ी देर पहले मुझे पॉलिटिक्स का पूछ रहे थे, दिस इज़ अनदर रीज़न कि जब हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है ना, तो उसको पॉलिटिक्स में आके मैं उस पर कुछ दाग नहीं लगाना चाहती। इट्स नॉट दैट कि पॉलिटिक्स कोई ख़राब चीज़ है, बट हमारी फैमिली में कभी कोई आगे पॉलिटिक्स में नहीं गया और महाराज हीरा सिंह जी बहुत धर्मी थे। आई वांट टू प्रिजर्व द नाभा हिस्ट्री एज इट इज़। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ? प्रॉपर हिस्ट्री बारे तो नहीं पता था, बट हाँ वैसे तो पता था। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆधी ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਧੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਧੇ ਮਤਲਬ ਆਧੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਅਭੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਾਭੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਭੇ 'ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਭੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 에ਅਰ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ।
ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੋੜਸਵਾਰੀ? ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਿਲ 'ਚ 3 ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, 3 ਕੁ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡਲ। ਹੂੰ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ? ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਭੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, तो ਤੁਹਾਡੇ लिए कितना मुश्किल सी बीइंग ए लेडी? मैं आपको सच्ची बताऊं तो जैसे महल के डेवलपमेंट के सब लोग मुझे क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा करा और ये करा वो करा और बहुत मेहनत लगी होगी, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये मुझे लगता है कि मेरा शायद एफर्ट इतना सा होगा और फल इतना मिला है मुझे। तो इट इज़ ऑल गुरु महाराज की ब्लेसिंग। अच्छा, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी, बट मैं ये मानती हूँ कि अब वो टाइम नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, वी ऑल कॉमनर्स, बट ये लोगों का प्यार है, संगत का प्यार है कि दे यू नो कॉल अस लाइक दैट। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी, पूरे टाइम हमारा भी तो चूने का काम धूल मिट्टी यही काम चल रहा है। तो ये बदलिए जी, मेरा आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो अब मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इसी कामों में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ਅੱਛਾ, ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। बिल्कुल, खाली महाराज रिपुदमन सिंह जी ने नहीं, महाराज हीरा सिंह जी ने भी। महाराज हीरा सिंह जी जो महाराज रिपुदमन सिंह जी के फादर थे, उन्होंने करीब 120-30 साल पहले, 30-40 साल पहले रूल किया था, और उस टाइम उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे जो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। जैसे उस टाइम उन्होंने रूल बनाए थे कि कोई भी लेडी जो विडो हो जाएगी, उनका लेडी का विदिन 6 मंथ्स रीमैरिज करना कंपलसरी था। तो उस टाइम जब सती प्रथा चलती थी, उस टाइम सती प्रथा को रोक के विडो की रीमैरिज का रूल बनाना, मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी सोच थी उस समय दे विच। उस समय दे विच ऐसे रूल बनाना। फिर उन्होंने एक रूल बनाया था कि कोई भी शादी में 11 से ज़्यादा बाराती नहीं जा सकते, और अगर कोई 11 से ज़्यादा बाराती जाएंगे तो 300 रुपये का जुर्माना लगता था। तो आई फेल्ट कि ना, और इसका रीज़न ये था कि वो लड़की वालों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते थे कि बारात को संभालने का और उसका बोझ पड़े उनके ऊपर। तो मुझे ये वाली सोच है ना बहुत इंस्पायर करती है कि आप सोसाइटी के लिए आप क्या ऐसे रूल्स बनाए उन्होंने, जो हो सकता है कि हमारा रिलीजन के हिसाब से या मॉरली ऐसे गलत लगे, बट एक्चुअली सी सोसाइटी के प्रोग्रेस के हिसाब से वो बहुत अच्छे रूल्स थे। तो उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने अभी जैसे महल में, आपको ये भी पता है महाराज रिपुदमन सिंह जी ने अनंत कारज मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सवाल कर लग जी। तो महल में अगर किसी को अनंत कारज मैरिज करना हो तो आई गिव देम द पैलेस की वो यूज़ कर सकते हैं। और बट उसकी छोटी सी कंडीशन रखी मैंने, कंडीशन ये रखी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं अलाउ करती हूँ यहाँ पे अनंत कारज मैरिज के लिए जो डाउरी नहीं ले रहे हो, ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट नहीं हो रहा हो कोई, तभी भी अलाउ देम। अच्छा, अभी ਉਹਦੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਨੇ? के शौक है जी, हॉर्स राइडिंग करता है, ये शूटिंग करता है, शस्त्रों ਦਾ भी। हाँ, घोड़सवारी का शौक कदों होया कि ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ? घोड़सवारी का शौक भी बचपन से ही था। छोटा सा भी अगर घोड़े पे बैठा दो तो वो घंटों घोड़े से नहीं उतरता था। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। मोबाइल ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? एक्चुअली इसको बचपन से मैंने गैजेट से दूर रखा था। दूर रखा। मोबाइल इसके पास है, बट इसको सिर्फ संडे को अलाउड होता है यूज़ करना, अदरवाइज नहीं।
ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਕਾਠੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਸ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? नहीं, ये महाराजा प्रताप सिंह जी की है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ महाराजा साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अगे अपनी दस्तारबंदी की। हाँ, ये भी मैं थोड़ा सा ये इंसिडेंट को अभी इस दस्तारबंदी से जोड़ रहे। वो इंसिडेंट में दस्तारबंदी राज तिलक था महाराज रिपुदमन सिंह जी का, कि उन्हें एज ए राजा घोषित किया था। अभी जो हमने दस्तारबंदी करी मेरे बेटे की, इट्स अ वेरी ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ यस, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल दस्तारबंदी जिसमें हर सिख फैमिली का ये ट्रेडिशन है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी दस्तारबंदी करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ कि बाहर ये रूमर हो गया कि राज तिलक हो गया? आई डोंट नो, सोशल मीडिया में इस तरह से लग रहा है, बट मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ। दैट इज ऑल लोगों का लव एंड अफेक्शन है मेरे बेटे के लिए, एंड आई फील एक्सट्रीमली टच्ड विद ऑल द रील्स जो लोग डाल रहे हैं, जो इतना प्यार दिखा रहे हैं, उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स है, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं मेरे बेटे के लिए। सोशल मीडिया ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ, मैंने इनफैक्ट कल रात में देखे सारे। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कल मैंने रात में करीब 11:30-12 बजे मेरा सोशल मीडिया पे खोल के देखना चालू करा। मैं सुबह 4 बजे तक देखती रही। उसके बाद मैं सो नहीं पाई बिकॉज मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं भगवान को थैंक यू कैसे बोलूं। जिस तरह से लोगों का प्यार दिख रहा है उसमें, जिस तरह से लोगों ने अच्छे शब्द बोले मेरे बेटे के लिए, जिस तरह से लोग अपना इतना अफेक्शन, और मैं मेरे पास शब्द नहीं बताने के जिससे कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं गुरु साहब को थैंक यू कैसे बोलूं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਦਸਹਿਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 811 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 17,500 ਹੋ गए। फॉलोअर्स भी बढ़ गए कुंवर साहब दे फॉलोअर्स। तो ना ये चीज़ जो अब मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसमें ये देख के लगता है कि हम लोग पंजाब इज विद अस, वी आर फैमिली। मतलब दे मेड अस फील सो, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मुझे कितना अच्छा और कितना खुशी हो रही है देख के कि मेरे बेटे के लिए, जैसे आपको इंसिडेंट बताया वो लेडी का मैंने, कि ने इस तरह से बोला, तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे को लेके लोगों के मन में कितना प्यार है। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ, ਹਰ ਦੂਜੀ ਰੀਲ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੀ ਰੀਲ ਮੇਰੇ ਫੀਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਲਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਉਦय ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, मुझसे बिल्कुल मैच नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? अब मैंने तो इसको शुरू से ऐसे बात करते हुए देखा, तो आई नेवर फेल, बट यस आई ऑलवेज फेल दैट ही इज वेरी मैच्योर। ये तो है, बट ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? बात तो ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਈ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल करता है, बहुत शरारत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी आप लोगों के सामने, सबके सामने ऐसे सीधा साधा बन के बैठा है, बहुत बदमाश है ये। ਅੱਛਾ, ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਸੋਚਿਆ नहीं अजय ज़्यादा, बट हाँ यस आर्मी कैसे से सोचा बिकॉज शस्त्रों से प्यार है तो उसमें गन्स चलाने को मिलेंगी, ये बेसिक बचपन में से आर्मी का इसी रीजन से सोचा था। हाँ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਨ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਕਰੀਅਰ ਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, 8-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਕਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਸਤਾਰ? ਖੁਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਕਿ ਖੁਦ ਬੰਨ ਕੇ ਸਕੂਲੇ? कि है ना घर में कोई भी कपड़ा मिल जाए तो उससे अपने आप को बचपन से ही। अच्छा, सिर पे बांध लेना, घर से कोई भी कपड़ा मिल जाए? हाँ, तो मैं कह नहीं सकती पहली बार कब सजाई, पहली बार क्या हुआ, बिकॉज हम तो उसको ऐसे ही देखा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ जी। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? लगता था मुझे, पर मुझे वही लगता था कि ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, 5 साल के तक तो भूल जाएंगे, यू नो, लाइक आई डिडंट टेक इट सो सीरियसली, बट विद एज आई थिंक वो भूला नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता रहा। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? शुरू से ही करता था, तो मतलब जब बोलना चालू किया जब से ही, मतलब अपने हाथ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹमेशा। जब ये ऐसे डायलॉग बोल देता तो फिर मुझे शर्म आ जाती है, मैं चुप हो जाती हूँ, भैया ठीक है सजा लो फिर तुम। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ मैं ਨੇ। वही कह रही हूँ ना, इट इज़ अनबिलीवेबल, और या इसको जो भी समझे, बट ये पूरी तरह से गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है, जो भी है ये। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਪੂਰੇ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਘੁੰਮਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦ ਬਣਾਇਆ? ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ? कैमरा पर्सन जूम इन हो सकता है? चलो कोई गल नहीं, ये दिखा दो। अच्छा, ये ड्रॉ स्कूल में पढ़ाई करने की जगह ये कर रहे थे आप? हाँ, रफली बनाया ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? मेरा क्या रिएक्शन ਸੀਗਾ जब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ, एक्चुअली मैं तो आई वाज जस्ट ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਮਹਿਲ ਵਗੈਰਾ। हाँ, ਓਪਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? नहीं, बहुत यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स, अगर आपको ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਵਾਈਬ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ? पॉजिटिविटी, मेन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। सारे ये महल एक्चुअली बहुत यहाँ पे गुरु साहब की बख्शिशें थी, जो सबसे ऊपर वाला गुरुद्वारा है, बहुत सालों तक यहाँ रही, तो आई थिंक उन सब चीज़ों का प्रभाव तो होता ही है। तो
आपको भी महसूस हो रहा होगा कि इस महल में बहुत पॉजिटिविटी है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ? मैं बताऊं, अभी के हिसाब से तो बिल्कुल भी सियासत का नहीं है। आप और बहुत लोग मुझसे यही बात पूछते हैं कि आप क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि नाभा फैमिली की इतनी रिच हिस्ट्री है, जहाँ पे धर्मी राजाओं के नाम से या महाराज रिपुदमन सिंह जी को शहीद जैसे माना जाता है, तो मुझे लगता है मैं कभी कोई लाइफ में ऐसी गलती ना कर दूं। मेरा इस फैमिली में ब्याह हुआ है, मैं इस फैमिली से पैदा नहीं, पर मेरी शादी से इस फैमिली से रिश्ता है, तो मुझे ऐसा लगता है रिस्पांसिबिलिटी डबल हो गई। तो मुझे लगता है मैं कभी कोई ऐसी गलती ना कर दूं कि इसकी हिस्ट्री के ऊपर कोई दाग लगा दूं, तो इसलिए मैं बहुत संभल के और वैसे रहना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। नहीं, पंजाबी तो मैनू भी आंदी है। ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ, ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਲੋ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, थोड़ी हाँ, मतलब पॉलिटिक्स की तो इतनी ये लोग बात करते हैं कि शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पंजाब पॉलिटिक्स की, इतनी ज़्यादा नॉलेज है बच्चों को। मैं अपने एज जे नहीं, मैं मतलब सारी जानकारी रखदा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸੌਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब बहुत पसंद आई होवे? आई थिंक उनके स्टड फार्म्स पसंद है, इसको जो यूट्यूब पे उनके स्टड फार्म्स देखता है घोड़े। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਟਡ ਫਾਰਮ, वही मैं सच बताऊँ, उसको घोड़े पसंद है, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਘੋੜੇ ਵੀ। ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਟ ਹਾਂ ਦੂਰ ਮੰਮਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। हाँ, पर नॉट ਇੱਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਲਈ, ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ऐसे तो फ्यूचर प्लान्स ऐसे तो नहीं, बट हाँ मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम अपने पंजाब के हेरिटेज को ज़रूर बचाएं। जिसके पास कोई पुरानी हवेली है, ये है, तो कोशिश करें कि उसको हम वापस प्रिजर्व कर सकें। अगर हम अपनी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे तभी हम अपनी हिस्ट्री को बचा पाएंगे। मैं सवाल पूछ लेना, जवाब देना ਤੁਹਾਡੀ अपनी इच्छा है। इस महल ਨੂੰ हासिल करने ਲਈ भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? बिल्कुल, और अभी भी इसका केस चल ही रहा है, एंड होपफुली लोग जीत जाएंगे। और इस महल को बचाने के लिए जो केसेस चल रहे थे, उसी के चक्कर में मैं लॉयर भी बनी हूँ। मैंने अपनी LLB की पढ़ाई बाद में करी थी, इसके पैदा होने के बाद। यस, कि महल ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਪਿਆ? जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ खुद वकालत करनी चाहिए? बिकॉज जब वो केसेस कुछ चल रहे थे तो समझ में नहीं आता था क्या
करें, तो फिर मुझे लगा माइट एज वेल लेट्स टेक अ डिप इन दिस एंड अंडरस्टैंड कि क्या होता है ਕਿ लॉ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਥੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। यस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰੂੰਗੀ। जी। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਫਿਰ? हाँ जी, पर और भी लॉयर्स हैं, ऐसा नहीं मैं अकेली कर रही हूँ, बट यस अब मुझे समझ में आने लग गया है कि क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनती है, कैसे करना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ? नहीं, गुरु साहब की ऐसी कृपा रही कि मैं पूरी परेशानी, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम था इसको ठीक करना, ये करना, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इट्स लाइक जैसे वही करवा रहे हैं, हम तो बस चलते जा रहे हैं उनके आदेश के साथ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये अजीब सा लगेगा सुनने में, बट वो सब होता गया अपने आप ही इंतज़ाम भी होता गया, पैसे का भी, चीज़ों का भी, लोग भी सही लोग मिलते गए काम करने के लिए, सब चीज़ होती गई उसके हिसाब से। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि ये देखकर इतना ब्लेस्ड फील होता है कि जो संगत का प्यार मिल रहा है मेरे बेटे के लिए, जिस तरह से लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको दस्तार बंदी वाले दिन भी इतने लोगों ने इसको दस्तार दी, उसके बाद भी इतने लोग आ रहे हैं उसे देने, तो इन चीज़ों से बहुत टच्ड फील होता है मुझे। अच्छा, और ऐसा लगता है कि यहाँ शिफ्ट होके मैंने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छा करा, मेरे बेटे की इच्छा मैंने पूरी करी। अगर वो वापस पंजाब में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और स्पेशली अभी ये दस्तारबंदी के बाद तो मुझे कोई डाउट ही नहीं रहा इस बारे में कि यहाँ पे अगर परमानेंटली रह रहे तो कुछ गलत नहीं किया। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? कि ऑब्जर्व किया, ताकि मुझे तो ऐसे लगता ही नहीं है, मुझे पंजाब मेरी फैमिली लगती है अब तो। सारा पंजाब? यस। अच्छा, अभी दस्तार ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਜਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਨੀ ਦਸਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ? ਕੁਝ ਰਾਇਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਰਾਇਲ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं जी, ਬਟ ਕੀ ਕहें ਆਪਾਂ, ਕੁੜਤਾ पजामा। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। अभी मेरे कोई फॉर्मल फंक्शंस थे दिल्ली में, तो जहाँ पे सब अच्छे से कोट पैंट सब पहन रहे थे, तो जो मेन जिस दिन फंक्शन था, तो मैंने इसे बोला यू ऑल्सो वेयर, कोई कोट पहन लो, ये पहन लो। तो बोलता नहीं, इसने पहना कुर्ता पजामा ही और मैचिंग अपनी दस्तार। तो मैंने कहा अभी अभी सब यहाँ पे ना एवरीबडी सो मॉडर्न वेयर समथिंग। तो बोलते हैं मम्मा ये मेरा ट्रेडिशन है कुर्ते पजामे का, इसमें कोई मैं वो नीचे नहीं हो जाऊंगा, मैं तो यही पहनूंगा। और इसने वहाँ पे कुर्ता तो एक अकेला था पूरे उसमें जो कुर्ते पजामे में घूम रहा था। ਵੈਸੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਟੌਰ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। हाँ जी, ये देखो स्माइल आ गई बात सुन के। पाने कुर्ता पजामा। ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਗੱਲ? हाँ जी, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਰਾ ਟੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਨਾਭੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਾਭੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਵ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੌਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਟੌਰ ਨਾ? बिल्कुल बंद कर दिया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं सुनता, पर ये जिस तरह से जवाब दे देता है कि ये मेरा ट्रेडिशनल कपड़े, मैं इसे क्यों ना पहनूं, इसमें क्या, तो फिर मैं निशब्द हो जाती। बिल्कुल जो आपने वर्ड बोला, फिर मुझे लगता है ठीक है। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। अभी तो मैं आगे वो नहीं सोच पा रही हूँ कि कंट्रोल कैसे करना है, बट अभी तो मैं सिर्फ सबको
बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने मन से, अपने अंदर आत्मा से सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जो लोग इतना प्यार मेरे बच्चे को दे रहे हैं, इतना उन्हें उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें कैसे इस बात का धन्यवाद दूँ और कैसे उन्हें बताऊँ कि एक माँ को अंदर से क्या फील हो रहा है कि मतलब आई फील ब्लेस्ड कम्प्लीटली एंड ऑल थैंक्स टू गुरु महाराज। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? नहीं मैं तो नहीं, बट जानकारी जरूर रखना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੈਸ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਗਾਣੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਲ ਦ ਢਿੱਲੋਜ਼, ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਲੋਗਨ, ਹੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ, ਹੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਮੇਨ, ਹੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं इनमें से एक भी नाम नहीं जानती हूँ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਐ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਗਾਣਾ ਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੀ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਗਾਇਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਗਾਇਕ ਵਧੀਆ। ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਅੱਡ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੂੰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੱਚਣਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਅੱਡ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਬਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ अब ਪਤਾ ये पता ਨਹੀਂ, नहीं ਬਟ कहाँ ਨਾਭੇ से ਦੇ ये सोच ਰਾਜੇ, लेके आए। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਨਾ ਕਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿਉਂ? मुझे नहीं पता क्या मतलब है, बट ये खुद तो नाचता नहीं और हमें भी नहीं इंजॉय करने देता है कि मम्मा नहीं खानदानी क्या क्या लाइन बोलते हो, खानदानी बीवियां नहीं नाचती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ? ਕਦੇ ਵੀ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚਣ ਦਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੈ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨੱਚ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਛੱਡਤੇ, ਕਦੇ ਛੱਡਤੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਹੂੰ। ਬਟ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਿਸ 'ਚ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ 'ਚ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇਖੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੱਲੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ? ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦੇਖਣ। ਹੂੰ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਓਬਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? नॉर्मल आराम नाल, ऐसे कुछ नहीं है। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਕੁੰਵਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਹੂੰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਹਨਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਹੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਟੌਪ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਲੈਗ ਝੁੱਲਦਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸੜਕੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਉਦੋਂ 2:30 1:30 2 ਵਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੂੰ ਵੀ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾਭੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਨਾਭਾ, ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਨਾਭਾ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਉੱਪਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। थैंक यू। ਤਾਂ ਕੁਮਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਨ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਧੰਨਵਾਦ।